안녕하세요. 누가복음 19장 두 번째 시간입니다. While they were listening to this, he went on to tell them a parable, because he was near Jerusalem, and the people thought that the kingdom of God was going to appear at once. While 뭐뭐 하는 동안에 they were listening to this 이것을 듣고 있었는 그 동안에 예수님께서는 went on 바로 이어서 to tell them a parable 바로 이어서 그들에게 한 비유를 말씀하셨습니다. 그러니까 삭개오와 말씀하시는 것을 듣고 사람들이 듣고 있었는데 그 삭개오와 대화를 한 다음에 바로 이어서 한 비유를 말씀하셨다는 얘기죠. Because 왜냐하면 he was near Jerusalem. 예수님께서는 예루살렘 가까이에 오셨고 그 다음에 the people 사람들은요 thought 생각했습니다. that 이하라고 이렇게 해서 그 당시 사람들이 생각했던 것 The kingdom of God was going to appear at once. 하나님의 왕국이 be going to 뭐뭐가 되는 건데 즉시로 나타날 것으로 생각을 했기 때문이죠. 이어서 예수님께서 이제 비유를 말씀하시는데 그러니까 이 비유는 사람들이 이제 바로 하나님의 왕국이 나타날 것, 천국이 이 땅에 임하는 사건이 바로 임할 거라고 착각을 하고 있었기 때문에 그런 생각을 교정시켜 주기 위해서 이러한 비유를 드셨던 거죠. He said, A man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come back. But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, We don't want this man to be our king. He was made king, however, and returned home. Then he sent for the servants to whom he had given the money, in order to find out what they had gained with it. 자, 여기까지 보시죠. 예수님께서는 said 말씀하셨어요. A man of noble birth. 그러니까 귀족 출신의 한 남자가 went 갔는데 어디로요? A distant country 먼 나라로 왜 갔을까요? To have himself appointed king and then return 했습니다. 그러니까 그 자신으로 하여금 왕으로 appointed 이게 수동태 의미로 임명되어지도록 하기 위하여 그리고 and then to return 귀국하기 위하여 먼 곳으로 한 귀족의 남자가 귀하게 태어난 남자가 떠났습니다. So he called 10 그래서 그는 그의 종의 10명의 종을 called 소집했고요. gave them 10 minas 10 문화를 그들에게 주었습니다. 한 문화는요. 대략 100일에 해당하는 노동자 100일 동안 100일 동안 일한 급료에 해당합니다. 그러니까 뭐 한 10만 원 하루에 10만 원 정도 잡으면요. 한 문화면 1,000만 원이고 10문화면 1억이 되겠죠. 그래서 뭐라고 하셨습니까? Put this money to work. 일하는 데에 put this money 이 돈을 넣어두어라 두어라 그러니까 투자하라 정도의 의미가 되겠고요. 언제까지? Until I come back 내가 돌아올 때까지 이 일하는 데에 이 돈을 투자하거라. But his subject 했습니다. 그러니까 subject는 이게 속해진 사람들이라는 의미예요. 신민이나 국민을 의미하는 거죠. 그러나 그의 신민들, 백성들은 hated him, 그를 미워했고 sent a delegation 했어요. 대표단 혹은 대표를 보냈는데 after him, 그의 뒤를 따라서 뭐 하도록? to say, 말하도록 we don't want this man to be our king 했습니다. 우리는 원하지 않아요. 이 남자가, 이 귀족이, 이 고귀한 사람이 to be our king, 우리의 왕이 되는 걸 우리가 원하지 않지요. 그렇게 배반을 했던 거죠. 그런데 he was made king
However, 여기 나왔네. 그러나 he was made king 수동태 사용되어져서 왕이 되어졌고요. 그리고 returned home 집으로 돌아왔습니다. Then 그리고 he sent for the servants to whom he had given the money 했습니다. 그 다음에 그는요 불렀어요. 오라고 누구를요? 종들을요. 근데 그 종들은 어떠한 종이냐면 to whom 그 종들에게 he had given the money 대과거 나왔죠. have 플러스 pp 그가 to whom 그들에게 그 돈을 주었던 그 종들을 send for 불렀어요. 그리고 왜 불렀나? In order to find out 이제 find out 알아내는 거죠. 이제 드러내는 겁니다. What they had gained with it 그것으로 무엇을 그들이 얻었는지 find out 알아내기 위하여 밝혀내기 위하여 in order to 그래서 10명의 종들을 이제 소집했고요. 그래서 The first one came and said, Sir, your mina has earned 10 more. Well done, my good servant, his master replied. Because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. The second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. His master answered, You take charge of 5 cities. Then another servant came and said, Sir, here is your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. 여기까지고요. The first one 첫 번째 사람이요. came 그리고 말을 했어요. Sir 선생님 주인이시여가 좋겠죠. 이건 이제 존칭의 의미입니다. Sir, your 문화 당신의 문화가 has earned 벌었습니다. 10 more 10개를 더 벌었습니다. Well done 잘하였도다 my good servant 나의 착한 선한 충성스러운 종 뭐 정도로 번역할 수 있겠죠. His master replied 그의 주인이 답변을 했는데 뭐라고요? Because you have been trustworthy 했습니다. 그러니까 이거는 신실하였다는 의미가 되겠죠. 믿음직스럽게 정도 의미가 되겠습니다. 네가 have been trustworthy 네가 믿음직스러웠기 때문에 그런데 뭐에 대해서 in a very small matter 매우 작은 일에 네가 믿음직스럽게 하였기 때문에 take charge of 10 cities 이렇게 해서 10개의 성읍에 대한 책무를 맡아라. 그러니까 10개의 성읍을 담당해라. 10개의 성읍을 너에게 맡기겠다 정도의 의미가 되겠죠. 그 다음에 the second 두 번째가 came and said 말을 했죠. 주인이시여 your 문화 has earned 5 more 5개를 더 벌었습니다. 당신의 문화를 이렇게 표현했네요. 그의 master answered his master answered 그의 주인이 대답을 했죠. You take charge of 5 cities 5개의 성읍을 네가 맡아라가 정도의 의미 되겠다. 너는 문자적으로는 너는 맡는다. 5개 성읍의 직무를 맡는다의 의미가 될 텐데 이제 5개를 벌었으니까 5문화를 번 친구한테는 5성읍 그의 능력을 알아보기 위함이었다고 생각할 수 있겠네요. 그 다음에 그리고 나서 다른 종이 와서 말을 했죠. So, here is your 문화. 당신의 문화가 여기 있습니다. I have kept it. 내가 뭐뭐 하게 했는데 어떻게 kept it. 그것이 거꾸로요. 옷감, 헝겊의 조각에 그것이 laid away 따로 놓여지도록 따로 두어서 보관되어지도록 하였습니다. I have kept it. 내가 그것을 지켰는데 어떻게 옷감 천조각에 그것이 천조각 안에 그것이 따로
놓여지게 하여서 보관하였습니다. 라고 의미가 되겠죠. 그리고 나서 21절부터 was afraid of you, because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. His master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow? Why, then, didn't you put my money on deposit, so that when I came back I could have collected it with interest? Then he said to those standing by, Take his mina away from him, and give it to the one who has 10 minas. 여기 있고요. 그래서 그 다음에 I was afraid of you. 내가 당신을 두려워하였습니다. 성격이나 이게 특징을 나타낼 때 성격이나 이런 표현을 할 때는 of라는 표현을 사용하죠. 당신을 두려워하였습니다. Because 왜냐하면 당신은 a hard man. 나랑 당신은 딱딱한 사람, 즉 굳은 사람. 그러니까 무서운 사람이라는 의미로 보면 되겠죠. 당신은 매우 무서운 사람이기 때문에 내가 당신을 두려워하였습니다. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. 이렇게 했습니다. 당신은 what으로부터 취합니다. take out 끄집어냅니다. 뭘요? You did not put in. 당신이 did not put in 이렇게 두지 않은, 투자하지 않은, 넣어두지 않은 것으로부터 당신은 취합니다. 그리고 이 reap은 거둡니다. What you did not sow. 당신이 심지 않은, 뿌리지 않은 것으로부터 당신을 reap 합니다. 라고 얘기를 하죠. 그러자 그의 그러니까 이게 무슨 말이에요? 왜 내가 일을 해야 됩니까? 라고 하는 의미죠. 내가 내가 왜 일을 해서 당신에게 이익을 끼쳐야 됩니까? 그 이상한 거 아닙니까? 이렇게 항의를 한 거예요. 그러자 그의 주인이 대답을 했죠. I will judge you. 내가 너를 판단한다. 뭘로? By your own words. 너의 자신의 말을 가지고 내가 너를 판단한다. You wicked servant. 너 악한 종아. You knew. 너는 알았다라고 했는데 did you 해서 의문문이 됐죠. Did you? did you 그래서 did you가 가운데 들어갔지만 실제로는 문 앞에 있는 걸로 보시면 될 것 같고요. 요 문장 자체를 의문문으로 만들어 주고 있는 거예요. Did you? 그래서 너는 알았느냐라고 했는데 that 이하를 알았느냐? 뭐죠? I am a hard man. 내가 매우 무서운 사람이어서 taking out what I did not put in. 내가 투자하지 않은 것으로부터 taking 취하고 reaping what I did not sow. 내가 뿌리지 않은 것으로부터 추수하는 거두어 들이는 그렇게 딱딱한 사람이라는 사실을 네가 알았느냐? 그렇다면 why then didn't you put my money on deposit? on deposit 하면 예금으로 맡기는 거죠. 그렇다면 why didn't you? 너는 왜 하지 않았느냐? 나의 돈을 예금에 put 두는 것을 하지 않았느냐? 그래서 요거는 목적 되겠죠. So that 그러므로 그렇게 함을 통해서 when I came back 내가 돌아왔을 그때 I could have collected it with interest. 그래서 interest는 이제 이자가 되겠죠. 이자와 함께 그 돈을 내가 모을 수 있도록 언제 내가 돌아왔을 때 그렇게 할 수 있도록 너는 왜 나의 돈을 예금으로 맡기지 아니하였느냐 이런 의미가 되겠죠. 그 다음에 24절부터요. 보시죠. Sir, they said, he already has 10. He replied, I tell you that to everyone who has, more will be given. But as for the one who has nothing, even what he has will be taken away. But those enemies of mine who did not want me to be king over them,
Bring them here and kill them in front of me. After Jesus had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. 자, 여기까지고요. 그 다음에 then he said to those standing by, 옆에 서 있는 자들에게 said to, 예수님이 아니고요. 여기 비유에 나오는 그 nobleman이네요. 그 왕이 이제 옆에 있는 사람들에게 말을 했어요. take his 문화, 그의 문화를 취하여서 from him, 그로부터 그 문화를 take, 취하여서 give it, 주어라. 누구에게? the one who has 10 문화s, 10 문화를 가지고 있는 그 사람에게 그것을 주어라. 그러자 그들이 말했죠. He already has 10. 이미 그 사람은 10 문화를 가지고 있지 않습니까? 왜 그러십니까? 라는 의미가 되겠죠. 그러자 이 사람이 뭐라고 합니까? To everyone who has, 가진 모든 사람들에게 more will be given, 보다 많은 것이 given, 주어질 것이다. But, 그러나 as for the one who has nothing, 가지고 있지 않은 자에 대하여는 even 심지어 what he has will be taken away, 그가 가진 것이 will be taken away, 취하여 져질 것이다. 빼앗김을 당할 것이다. 그러나 그리고 나서 those, 저 적들인데요. of mine, 이중 소유격이 되겠죠. of 플러스 소유대명사 사용되어서 나의 저 적들은 해놓고 who 이하로 그들을 설명하는데요. 요렇게까지죠. Who didn't want me to be king over them, 그들 위로 통치하여 다스리는 to be king, 왕이 될 것을, 내가 왕이 될 것을 do not want, 원하지 않았던 나의 저 대적들이라고 해놓고 그 대적들에 대해서 bring them here, 여기로 데려오너라. 그리고 kill them in front of me, 내 앞에서 그들을 죽여라. 이렇게 얘기를 하고 있죠. After Jesus has said this, 예수께서 이것을 말씀하신 이후에 he went on, 계속해서 어떻게 했죠? went on, ahead, 앞서서 가셨습니다. ahead, going up to Jerusalem, 어디로 가신 거죠? 예루살렘으로 가셨습니다. 앞서서 예루살렘으로 가셨습니다. 자, 여기까지 이제 정리를 조금 해야 될 건데요. 그냥 이 비유를 언뜻 딱 보면 10문화 있는 사람한테 한 문화밖에 없는 사람 걸 뺏어서 주시는 다소 불합리하게 예수님의 셈법이 좀 의문이 생길 수 있는데요. 이거는 비유입니다. 어떠한 비유입니까? 그러니까 당시 이제 예수님을 따르던 사람들은 이 두 가지를 기대한 거죠. 그들은 첫 번째, 예수님께서 예루살렘에 올라가시면 모든 대적들을 물리치실 것이다. 이거 첫 번째 기대고, 두 번째 기대는 그리고 나서 새로운 나라를 완성하시고 우리에게 한 자리를 주실 것이다 라는 것이 기대했어요. 그리고 이것이 바로 일어날 거라고 생각을 한 거죠. 이것을 예수님께서는 간파하시고 실제로는 그렇게 되어지는 것이 아니다라고 하는 의미에서 교훈을 주시고자 이 비유를 말씀하셨는데요. 여기서 중요한 것이 뭐냐 하면, 예수님을 따르던 사람들이 예수님으로부터 공짜로 뭘 받으려고 한 거예요. 그러니까 공의도 저절로 이루어지고 자기들이 한 자리 차지하고 어떤 상급을 받고 높은 지위에 올라가는 걸 그냥 예수님만 쫓아다니면 바로 얻겠지라고 하는 아무것도 하지 않으면서 뭔가를 바라는 그런 도둑놈 심보를 다 갖고 있었는데요. 예수님께서는 그러한 그냥 공짜 점심을 바라는 그러한 것이 잘못되어 있음을 밝히고, 진짜 하나님께서 우리에게 주시는 기쁨과 그리고 어떤 행복 같은 것들은 무엇을 통해서? 열심히 일하는 걸 통해서. 그러니까 문화의 비유는 너희에게 기회가 있는데 그 기회를 살려서 열심히 일하고 노력하고 또 하나님 앞에 봉사하고 섬기고 희생하고 이러한 것들을 통해서 너희가 참 기쁨
기쁨을 얻을 수 있고 상급을 받는 것이지 그냥 가만히 있는다고 하나님께서 입에 무엇을 떠넘겨 주는 것은 아니다. 너희가 일한 그 노고를 통해서 이마에 땀이 흐르는 그 땀을 통해서 너희에게 상급이 주어진다라고 하는 것을 강조하고 있고, 그리고 여기서 특별히 이제 생뚱맞게 느껴질 수 있는 이 표현이 있죠. 이렇게 나의 대적들, 예수님을 환영하지 않는 사람들. 그러니까 하나님의 공의라고 하는 것은 반드시 이루어질 거야. 하지만 지금은 아니고 모든 것이 다 정리될 때 차후에, 그러니까 지금 당장은 그 어떤 공의가 이루어지지 않는다고 분노하거나 실망하지 말고 너에게 하나님께서 주신 문화, 즉 이 땅에서 살아가는 동안에 기회를 잡아서 열무나 백무나 이렇게 남길 수 있도록 최선의 노력을 다하라. 이것이 믿음의 사람들의 올바른 태도다. 이런 교훈을 주고 계시는 거죠. 자, 여기까지 수고하셨고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.